Priya Darshak, welcome back to the last segment of Legal Help with Piya. Before we went to break, we were talking about the Lancet Journal, and they had reported about immigration and health in the UK. The Onara Jeta Court in a report commissioned by the UK Department of Health, Overseas Visitors and Migrant Use of the NHS, Extent and Costs, and this was published on the October 22nd. Our reporter argued that the UK government could save 500 million in National Health Service each year through a surcharge fee for non-European temporary migrants and overseas visitors by recouping costs from European countries or those countries the UK government has reciprocal healthcare agreements with. And by preventing health tourism, the Health Secretary Jeremy Hunt wants foreign visitors to make a fair contribution to the NHS. However, this is a medical journal that this does not stand up to scrutiny. First of all, the research companies such as Prederi Creative Research acknowledge that there were uncertainties in key numbers which leaves doubt about the method used and conclusions drawn. The report does not have data to support the definition of health tourism, an intention to travel to the UK for medical care rather than falling ill while staying for other purposes. The quoted estimate that about 1% of health tourists are from so-called risk countries is also questionable. It is based on the proportion of national insurance members issued to people born aboard. Could be said about health tourism, but the next point they make is it's impossible to imagine, enticing to imagine that 500 million savings could be used to pay doctors and nurses salaries. Kintu, what will actually happen, a substantial portion would be swallowed up by bureaucratic costs of introducing such charge into primary care, software and external agency to manage registration. In previous consultation on identification and charging of overseas visitors at NHS services in Newham, London, Sally Hargreaves and colleagues noted that charging for primary care was unlikely to be cost effective because of high operating costs of a charging system. Jaihok, the third, implementing a system to make sure that patients are identified and charged appropriately when accessing primary care could violate medical ethical principles and patient confidentiality. Such a system would require extensive data sharing between healthcare and immigration agencies. However, data for health and usage of health services should be treated as confidential. So therefore, finally, there is the issue of fairness. Although Mr. Hunt seeks to make sure the system is fair to the hardworking British taxpayers who fund it, the NHS is funded through general taxation and therefore by everyone who pays taxes. Many temporary and irregular migrants pay taxes, and through the proposed levy, some migrants might unfairly be contributing to the NHS twice. So, the medical aspect of the bill, how unfair that would be. I think Mr. Rahman would like to say something about the landlords, and we will go straight on to taking some more calls. The landlords will be fined. দেখেন এই বিলটা যেটা আসছে এটা পাওয়ারটা মানে আগে আমরা একটু আগে আলাপ করলাম যে এমপ্লয়ার ছিল রাইটটা 2008 থেকে এমপ্লয়ারকে সেই একটা ইমিগ্রেশন অফিসার বানিয়ে দিল এই চেক করতে হবে এখন জিপি এনএইচএস কে দিল যেটা আপনি এখন আলাপ করলেন আরেকটা দেখেন প্রাইভেট ল্যান্ডলর্ডকে একটা পাওয়ার যে তাকে চেক করতে হবে লিগ্যাল কি ইলিগ্যাল এন্ট্রান্স যদি ইলিগ্যাল দেয় তাহলে তাদেরকেও যেভাবে এমপ্লয়ারকে ফাইন দেওয়া হয় তাদেরকেও ফাইন দেওয়া হবে সেভাবে তারপরে আরেকটা আমি দেখলাম যে ব্যাংক যেমন এখন ব্যাংকও চেক করতে হবে কেউ যদি অ্যাকাউন্ট খুলে তাহলে সে যদি ওভারস্টে হয়ে যায় তাকে যাতে ব্যাংকটা ক্লোজ করা হয় অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করা সেই পাওয়ারটা দেওয়া হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্সকেও সেম জিনিস ড্রাইভিং লাইসেন্স কেউ অ্যাপ্লাই করলো এই যে বিলের মধ্যে পাওয়ার দেওয়া হবে যে একজন স্টুডেন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করছে সে যদি দেখা যায় যে তার ভিসা এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তারপর তার লাইসেন্সটা যাতে ক্যান্সেল করা হয় এইভাবে অনেক পাওয়ার যেগুলা মানে very hard for the illegal people to stay. Absolutely. Appeal right, though, that we had how many appeal rights now? The grounds we have now, we will end up with only 3. 3, yeah. 17, I think there was, or more, but a lot more than 3. And I can 3
হবে, that this is absolutely our criminals and things like that will not have any appeal. এটা মানে draconian, as you said, very draconian, very unfair. আর পার্লামেন্টের বাইরে তো demonstration হচ্ছে by people like Migration Watch and JCWI and all the pressure groups and campaign groups, and এইভাবে ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছেন, and we will, and migrants we should, Migrants UK is also doing that, আর আমরা migrants হিসেবে we should speak up, কারণ there is no basis for this sort of xenophobic immigration bill to be passed. এখন যদি এইটা পাস হয়, এখন চিন্তা করেন সামনে দিয়ে কি হবে. There could be a time when it will be plainly said that people who are of race regardless of their passport cannot be here or something like that. It is as ridiculous as that. There is no exaggeration. Anyway, যাচ্ছি আমি ফোন লাইনে. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আসছি 2010 এ যে রাইট অফ ভোট নিয়ে। তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা? জি, কিসের জন্য? সিটিজেনশিপের জন্য। ন্যাচারালাইজ করে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা? আমি আসছি 2010 এ রাইট অফ ভোট নিয়ে। একজন সলিসিটরের সাথে আলাপ করছিলাম, উনি বলছেন যে না, আপনাকে 5 বছর থাকতে হবে, তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এজন্য আমি ওয়েট করতেছি 5 বছর। রেসিডেন্সি রিকোয়ারমেন্ট আছে। আচ্ছা, 2010 আসছেন, ন্যাচারালাইজেশনের একটা রেসিডেন্সি রিকোয়ারমেন্ট আছে, সেটা সবার জন্য প্রযোজ্য, যে এখানে you need to show that আপনি যদি ওই যে ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল আপ করতে হয়, তাইলে আপনাকে 5 ইয়ার্স রেসিডেন্সি করতে হবে, নাইলে আপনাকে হচ্ছে না। কিন্তু আপনি তো রাইট অফ অ্যাবোর্ড মিনস আপনি ব্রিটিশ, কারণ আপনি তো ব্রিটিশ হিসাবে আসছেন। সুতরাং আপনি যদি ব্রিটিশ পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন করেন স্ট্রেটওয়ে, সেক্ষেত্রে আপনি ওই 5 ইয়ার্স রেসিডেন্সি দেখাতে হবে না। আপনাকে হয়তো অনেক লং ইন্টারভিউ নিবে, অনেক কিছু নিবে, নেওয়ার পরে আপনাকে পাসপোর্ট দিতে পারে। আর আপনি যদি ওই যে আমি একটু আগে করছিলাম যে আপনি যদি ন্যাচারালাইজ হইতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্যই আপনাকে অল আদার রিকোয়ারমেন্ট, যেমন ন্যাচারালাইজ হইতে গেলে এখন যে B1 প্লাস আপনাকে লাইফ ইন দ্য ইউকে, এই দুইটাই আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে, তারপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন। বাট ন্যাচারালাইজেশন বেনিফিটটা একটু আগে আমি বলে দিছি, যে আপনি ন্যাচারালাইজ হইলে আপনার যে যদি কোনো চিলড্রেন হয় ওয়ার এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা পাস হবে, আর নাইলে আপনার পাস হবে না আপনি যদি রাইট অফ অ্যাবোর্ড থাকেন। এর জন্য কেউ অনেক সময় ন্যাচারালাইজ হন, বা ন্যাচারালাইজ হতে গেলে আপনাকে এই ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে, এই সলিসিটর রাইট, যে আপনাকে 5 ইয়ার্স রেসিডেন্সিটা আগে দেখাতে হবে। আচ্ছা ভাইয়া, তাইলে আমি কি ন্যাচারালাইজ না হইয়া কি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন পাসপোর্টের জন্য? জি, প্রিকলার তাইন যেটা কইছেন আপনারে, তাইন যেটা কইছেন যে আপনি 2 লাখ আন পারবা, আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট সরাসরি আনতে পারবা, যেহেতু আপনার রাইট অফ অ্যাবোর্ড আছে। বাট আপনি ন্যাচারালাইজেশন করতে পারবা, এবং তাইন কইয়া গেছেন ন্যাচারালাইজেশনের বেনিফিট কিতা। ন্যাচারালাইজেশন হলে আপনার কিতা হইব, আপনার পরে আপনার যে বাচ্চা কাচ্চার লাগি কিতা ভালো হইব। তারা যদি দেশের বাইরে যদি বর্ন হইন, ইউকে যদি বর্ন হইন না, তখন তারা আইতা পারবা, ইজিলি আইতা পারবা, কোনো অ্যাপ্লিকেশন করা লাগতো না। আর যদি ন্যাচারালাইজেশন করেন না, এমনি ব্রিটিশ হইন, তে ইউকের বাইরে কোনো বাচ্চা জন্ম হইলে আবার অ্যাপ্লিকেশন করে আইতে হইব। আশা করি আমি আবারও এক্স্যাক্টলি রহমান সাহেবের যেটা কইছেন ওটা আমি রিপিট করলাম, আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন। আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে। হ্যালো হ্যালো, জি, অনুগ্রহ করে আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে দেন প্লিজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, টিভির ভলিউম কি অন ভাইয়া? জি, আমার টিভি সামনে নাই। আপনারা ভালো আছেন? জি ভালো, বলেন। যে আমার একটা প্রশ্ন, আজকের যে আসলে আমি জানতে চাচ্ছি, একজন ভদ্র মহিলা, উনি ব্রিটিশ এবং ওনার একজন চাইল্ড আছে, উনি ওনার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবে নাকি? তো উনি ডিএল, উনি এক্সামটেড, এছাড়া ওনার যে গড় আছে, কাউন্সিল প্রপার্টি আছে, এভরিথিং তারা কভার করতেছে। ওনার বেনিফিট কাউন্ট করলে দুইজনে মিলাইয়া যে পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওনার হাজবেন্ড ইলিগেল, যার কারণে কাজ করতে পারতেছে না আর কি। এফএলআর এম অ্যাপ্লিকেশন করেন, তাহলে ওনার হাজবেন্ড এখানটা কি হবে? উনি তো কাজ করতেছেন না, এবং উনি তো ওনার ওয়াইফের বেনিফিটও উনি খাইতে পারবেন না। সুতরাং ওনার যে পার্সোনাল যে খরচটা, যেটা 56 যেমন লাগে, এটা কিভাবে কভার করব?
আচ্ছা প্রথমে উনি যেহেতু উনি ওভারস্টেয়ার হয়ে গেছেন, আপনি বলছেন উনি ওভারস্টেয়ার, উনি কোনো লিগ্যাল রুলসের মাধ্যমে উনি এখানে থাকতে পারবেন না। রুলসের যে রুলস অ্যাপ্লিকেবল ওনার জন্য সেটা হচ্ছে EX1 এক্সেপশনের আন্ডারে উনি থাকতে পারবেন। এক্সেপশন কারণ হলো উনি বিয়ে করেছেন একজন ব্রিটিশ সিটিজেনকে, তাই না? হ্যাঁ ওনার বাচ্চাও আছে। ওনার বাচ্চাও আছে। সো এক্সেপশন, সো FLR-M না FLR-O ইউজ করতে হবে। এবং FLR-M করতে পারেন, সেটা কোনো অসুবিধা না, বাট আপনারা যেটা পারবেন নাকি, বিকজ উনি ওভারস্টেয়ার EX1 এর আন্ডারে কনসিডার করা হবে। আর যেটা দেখাতে হবে আপনাদের যে ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করলে অটোমেটিকলি হয়ে যায় না, এখন যথেষ্ট কঠিন হয়েছে। এবং যেটা প্রমাণ করতে হবে যে উনি যেহেতু জেনে শুনে প্রেকারিয়াস সার্কামস্টান্সেসে বিয়ে করেছেন, তার মানে উনি জানেন যে উনি ওভারস্টেয়ার বিয়ে করছেন। সো দ্য ফার্স্ট প্লেস ফর ইউ টু সংসার করা ইজ বাংলাদেশ। এবং যদি বাংলাদেশে গিয়ে যেতে পারেন না, তখন অবস্টেকলস দেখাতে হবে, ইনসামাউন্টেবল অবস্টেকলস প্রমাণ করতে হবে যে আমি এই কারণে বাংলাদেশে গিয়ে, যেহেতু তার ওনার বাচ্চা আছে। জি যেহেতু উনি টিএলএ পাইতেছেন, যার কারণে ডক্টর তাকে অলরেডি লেটার ইস্যু করতে যে ওনার হাজবেন্ড বাংলাদেশে যাইতে পারবেন না। ঠিক আছে, আমি সেখানে আসতে এবং উনি যেহেতু ইনকাম থেকে এক্সেপ্টেড, ওই হিসাবে আমরা করতেছি যে FLR-MA করা যায় কিনা। এটা ঠিক আছে, ডক্টর বলছে যে ওনার FLR-MA করে দেন, বাট উনি যেটা বললো যে 18,600 ওনার লাগবে না, কারণ যেহেতু আপনার কেসটি হলো এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সে আছে। জি ডাক্তারের চিঠি যেহেতু আছে বা একটা বাচ্চা ইনভলভ আছে, সেহেতু এই যে এক্স্যাক্টলি যে ওই রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে হবে যে 18,600 সেটা করতে হবে না। বাট আপনাকে অনেক কিছুই, যে আপনি যেটা বললেন যে অনেক কিছুই আপনাকে সিচুয়েশনটা বুঝাইতে হবে হোম অফিসকে, যে কি সিচুয়েশনে উনি কাজ করতে পারতেছেন না বা এটা, বাট ভিসা পাইলে তো উনি এমনিই কাজ করবে। আচ্ছা এখানে একটা কনফিউশন আছে, যেটা যদি আপনার ওই যে ওই লোকটা যদি ওভারস্টেয়ার না হতেন, তখন গিয়ে হি উড হ্যাভ বিন এক্সেম্পট, তো সেটাও অ্যাপ্লিকেবল না এখন, যেহেতু হি ইজ নো ওভারস্টেয়ার, ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। যেহেতু বাট উনি 18,600 মিট করতে হবে না। ঠিক আছে, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আর কোনো যদি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আবার ফোন করুন। যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। এখন ভিজিটা যত 2007 আইছেন উদ্দেশ্য পাইফর দুই ফিরতে আছে, ইটার মধ্যে তোমার যোগ কথা আপনি লিগ্যাল আপনার লিগ্যালিটি পাওয়ার কোনো চান্স আছে নি দেশে? তাই বিয়া করি লাইছেন নি? জি বিয়া হবে। ওকে, বিয়া করে দুই হুরুত্তা টাননি? জি না টানো নয়। আচ্ছা, ওয়াইফর আছে দুই হুরুত্তা? জি ওয়াইফর তার ডিভোর্স, ওয়াইফর ডিভোর্স আচ্ছা, ডিভোর্স হয়ে গেছে তো? তাই নি ডিভোর্স কমপ্লিট? ঠিক আছে, ও একটু আগে আপনার উত্তর আপনি পাইছেন, বাট আপনি হয়তো ফোন লাইন না আসলে শুনছেন না। আবারও কইবার রহমান সাহেব। জি তার যে সিচুয়েশনটা জানি না 2007 হইছে না, ইসলাইয়া অবশ্যই হইছেন, পরে বিয়ে হইছে। আর এখন যে আগের ওয়াইফের বাচ্চা দুইজন আছে। তো এখন বিয়াটা কতদিন ধরে, মানে বিয়াটা কবে হইছে? ইসলামিক 2-3 মাস হইছে। 2-3 মাস হইছে। ইসলামিক ম্যারেজ না আপনারা রেজিস্টার করছেন অলরেডি? রেজিস্টার হইছে না। আচ্ছা হোয়াটএভার, যদি রেজিস্টার করতে চাইলো, আর তার আগের কোনো কেস পেন্ডিং আছে না? 2007 থেকে আইছেন, বাট কোনো কেস কোনো কেস করছেন না। তো এখন আগের বিয়ার 2 বাচ্চা আছে, বিয়া 2-3 মাস হইছে, বা এখন স্টিল কেস করতে পারবা। কত হইলো যে এই কেসটা আউটসাইড অফ ইমিগ্রেশন রুল হইব, কারণ তান তো যেহেতু তাই 1 নম্বর হইলো ওভারস্টেয়ার, 2 নম্বর হইলো তান বাচ্চাও নাই, আসলে দুইয়ের বাচ্চা আগর ফ্যামিলির বাচ্চা। তারপরেও তাই যদি টেক কেয়ার করাই দিয়ে বাচ্চারে, যদি এখন যেহেতু ম্যারিড হয়ে গেছেন, সুতরাং এগুলা একটা গ্রাউন্ডস আছে। অবশ্যই আর্টিকেল 80 কেন ইস্যু রেইজ হইব, বাট সব মিলাইয়া তাই আউটসাইড অফ ইমিগ্রেশন রুলে অ্যাপ্লাই করতে হইবা। বিভিন্ন রিজন দেখাইছিবা যে খেনে তাই দেশে যাইতে পারতা নাই, দেশে গিয়া তারা কইব দেশে গিয়া ভিসা লইয়াও। তো তাই যদি কয় যে না আমার ওয়াইফ যে ব্রিটিশ, তাই 2টা বাচ্চা স্কুল আছে বা অনেক সমস্যা আছে, যেগুলো লইয়া গিয়া দেশ থাকি গিয়া ভিসা লইয়া আবার ডিফিকাল্ট, সেক্ষেত্রে তাই ওই সব সিচুয়েশন দিয়া তাই একটা অ্যাপ্লিকেশন লজ করতে পারবা।
যে লজ করলে হয়তো বা এটা ইস্যু এটা লাগে আপনারা কোনো সলিসিটর গিয়ে অ্যাডভাইস লইয়া কেসটারে সাবমিট করুকা বিভিন্ন কিছু সার্কামস্টেন্স সব কিছু আর ওই যে 18,600 জি না জি না জি না আপনারা জি না আপনারা বেলা লাগতো না এখন আপনারা তো অলরেডি ইমিগ্রেশন রুল অফ অর্ডার এটা আউটসাইড অফ 18,600 হইলো যারা এই দেশে মনে হোক একটা স্টুডেন্ট লিগেলি আছে তার ভিসা আছে সে এখন বিয়ে করছে আর একজন ব্রিটিশরে সুতরাং এর লোর মধ্যে আছে তখন সেক্ষেত্রে তার 18,600 লাগবে কারণ এ তো সুইচ করতে পারে তার রাইট আছে এবং লিগেলি এই দেশে ইউকে বাট আপনার কেসের বেলা যে বিয়ে করছেন তার নিজেই ওভারস্টেয়ার তাই এই ধরনের রুলও ফড়েন না তাই যে বর্তমান 18,600 রুলও তাই ফড়েন না তাই যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সুইচ করার রুলও ফড়েন না তাই আউটসাইড অফ ইমিগ্রেশন রুল এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডস যদি তাই ভিসা দেয় সেটা দিব এক্সেপশনাল ভিসা এবং এটা দিয়ে তাই 10 ইয়ার্স ফরে ইনডিফিনিট পাইবা 3 ইয়ার্স 2.5 ইয়ার্স করিয়া 4 টাইমস পাওয়ার পরে 10 ইয়ার্স পরে গিয়ে ইনডিফিনিট পাইবা যদি তাই ফাইন ডিসক্রিপশনারি লিভের মাধ্যমে এটা নরমাল রুল নাই ঠিক আছে exception rule হয় that he has to be married to a British citizen so marriage টা registry করাইলেন যেন হ্যাঁ ম্যারেজ রেজিস্টার করতে গেলে ওনার একটা সমস্যা ওনার কেস কিন্তু পেন্ডিং না অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যদি কেস পেন্ডিং না থাকে আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে যান তাহলে রেজিস্ট্রাররা অনেক সময় তাদের সন্দেহ হইলে তারা কল করতে পারে সুতরাং তাই যদি তার কোনো একটা কেস পেন্ডিং থাকতো তাই যদি রেজিস্ট্রার এখন তারা তো চায় এভিডেন্স তো এই ক্ষেত্রে তার যদি কোনো এভিডেন্স থাকে যে তার হোম অফিসে কেস পেন্ডিং আছে তারা বলবো যে ঠিক আছে তখন ইংলিশ রেজিস্টার করা যায় ডিফিকাল্ট আর সামনে তো আরো বেশি ডিফিকাল্ট করে আর ডিফিকাল্ট করে বাট যদি রেজিস্টার করতে পারেন ইলা বিভিন্ন কাউন্সিল করিলা যে পিপল মানে রেজিস্টার ডিফারেন্স আছে যদি কোন লাহানটা করিলতা পারেন একটা লিখবে বেস্ট অ্যাপ্লিকেশন তখন গিয়ে এক্সেপশন অ্যাপ্লাই করব আর নাইলে তো তারা কইব যে ইউ নো এক্সেপশন অ্যাপ্লাই করেন না আর হিউম্যান রাইটস তো জানেন হিউম্যান রাইটস আর একটা এরিয়ার যে এরিয়া তারা আরো ক্লোজ করতেছে আরো আর্টিকেল 8 এই যে রিসেন্ট যে লটা আর এটা তো আর্টিকেল 8 এ আরো তারা মানে ডিফিকাল্ট করতেছে আর যে ক্লেম যাতে মানুষ না করতে পারে জি ঠিক আছে কোলার আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন আমরা যাচ্ছি দেখি নেক্সট কলার কাছে হ্যালো হ্যালো I'm sorry আমরা লাইনটা হেরে ফেলছি we do apologize caller you need to call back probably from a landline or if it's from a mobile make sure you put the mobile close to you or alternatively you can email me and I will get back to you প্রদর্শক আমরা প্রায় প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে আসছি so I just wanted to finish off with what we were just talking about the immigration bill see the immigration bill is something else this is quite under attack in fact I'm not going to need quite extensive explanation and perhaps we will go into it next week tar age I would like to go back to Mr. Chaudhary and ask him about the within a minute or so আসলে বেশি সময় নাই আপনার যে সফটওয়্যারটা ওইটা সম্বন্ধে আর কিছু সফটওয়্যারটা অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক চিন্তা করলাম যে আমাদের এমপ্লয়ারদেরকে ওরা যে টাস্কটা দিছে হোম অফিস এটা হিউজ একটা টাস্ক অনেকেই বুঝবে না লিস্ট এ কি লিস্ট বি কি এবং কি কি রাখতে হবে ওনাদেরকে স্ট্যাটুটরি এক্সকিউজ পাওয়ার জন্য ওনারা যখন ফাইনটা পড়ে তখন ওনারা বলেন যে কালকে কাজে আসছিল পরশুদিন কাজে আসছিল এটা কিন্তু এক্সকিউজ না ওনাদের হাতে যদি সব ডকুমেন্ট থাকে এবং ওনারা যদি বুঝাইতে পারে সেই ডকুমেন্ট দেশে যে এই যে স্টাফ যেটাকে ইলিগেল পাইছে সেটা আমি সব চেক করার পরে এবং আমার ক্লক ইন ক্লক আউট সব কিছু আছে এবং সেক্ষেত্রে আজকে কাজে আসছে তাইলে যদি দেখে যে 4টা ফাইল আপনি ওদের স্ট্যান্ডার্ডে রাখছেন একটা ফাইলের ক্ষেত্রে আপনি ইলিগেল পাইছে সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সকিউজটা ওরা দিতে পারে কিন্তু নরমালি তো স্ট্যাটুটরি এক্সকিউজ পাওয়ার আগে আপনাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে কি কি চায় তারা আপনি কি কি ডকুমেন্ট রাখবেন আপনি ইভেন আমাদের তাদের হোম অফিস সাধারণত দেখেন তো সিস্টেমেটিক্যালি চলে ওরা গাইডলাইনে লেখা আছে পাসপোর্টের ফটোকপি রাখতে হবে সেটা আপনি রাখবেন আপনি শুধু ভিসার পেজটা রাখবেন মোটে আর সময় নাই হাতে আমি বিদায় নিতে হচ্ছি যাওয়ার আগে আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু সে প্রিয় দর্শক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া আমি সেটাই বলতে চাইবো যে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া দেখতে থাকবেন শুভরাত্রি